Alors la définition de produit scalaire. U scalaire V, c'est quoi par définition? Par définition, U scalaire V. Par définition, il y a la norme de U fois la norme de V fois cosinus l'angle entre les deux. Par exemple, il y a U radius V à la K. هذه l'angle اللي بيناتهم. دونك بالنسبه لنا حنا لا نورم ديال U هو شحال هذه في الطول. شحال الطول ديالها؟ لا نورم ديال V هي الطول ديالها. دونك إلا بغينا نشوفو مثلا لي فيكتور اللي عندهم لوريجين والاكستريميتي مثلا A B سكالير AC شنو هو نورمالمون لا نورم دو AB يعني لا ديستانس AB fois la distance AC pardon, on a quelque vecteur fois AC fois cosinus l'angle entre les deux c'est A. Par exemple, il a خدينا هذا الكاري وبغينا نحسبوا AB سكالير AB AB بلا ناخذوا AB oui AB سكالير AC. دونك هذا الطول ديالو قلنا واحد. هذا إلا درتو بيثاغور غتلقاو فيه راسين دو 2 بيثاغور. دونك AB سكالير AC هي لا ديستانس AB fois la distance AC fois cosinus entre les deux. هنا راه عندي 45 درجة يعني بي سور 4. دونك AB قلنا هي 1 AC قلنا حتى هي 1 و cosinus ديال بي سور 4 هي racine de 2 sur. Alors il faut faire attention, AC قلنا هي racine de 2. AC, la diagonale, racine de 2 fois racine de 2 sur 2. Donc finalement, racine de 2 fois racine de 2, il y a racine de 2 au carré. Après 2 sur 2, il y a 1. Bien. ولا طلبت منكم باش نحسبوا مثلا DC ياك le vecteur DC scalaire DA. إذا par définition شنو هي la distance DC fois DA fois cosinus de B sur 2. ولكن il faut faire attention. cosinus B sur 2 شحال هي؟ هي 0. دونك غتبقى عندنا واحد فوا زيرو يعني زيرو. إذا هنا كبروبريتي غادي ناخدوها دابا لا ديفينيسيون وهنا غناخدو بروبريتي. غتكون عندنا U إذا كانت U أورتوغونال في يعني اش غتكافئ لينا هادي إذا كانوا متعامدين بحال هادو ها هي دي سي بيربونديكولير دي أ كيكون البرودوي سكالير ديالهم شحال؟ كيخرج زيرو لأن الكوسينيس بيناتهم غتكون بي سور 2. صافي هذه بروبريتي هذا ديفينيسيون ça marche ياك وي. انا دابا هاد الجهه بلاتي عافاك بلاتي هاد الجهه خاصه بالريزيمي ديال الكور وهاد الجهه غندير فيها ليكزامبل. حيت كوسينيس بي سور 4 هي راسين دو 2 سور 2. الا ما عرفتوش جبدوها من الدائره المثلثيه ولا الكالكولاتور. دونك هنا السيركل تريغونوميتريك. دونك غتقول لي هنا مثلا عندك هنايا بلاتي السيركل تريغونوميتريك سور 4 وجهات هنا. نورمالمون كاين واحد الطابله خاصكم تعرفوها ولا غتاخدوها بالكالكول. دونك هي بي سور 4 كوسينيس ديالها هو راسين دو 2 سور 2. ولا غتستعملو كالكولات تقدروا تلقاو كالكولاتريس. خاصكم تحفظوا داك الطابلو. داك الطابلو فيه لي زونغل إيجيال. عندكم مثلا لونغل إكس وهنا شوفي كتكون عندكم الأولى لونغل إيجيال الأولى شكون هي؟ كاين زيرو ياك؟ كاين زيرو كاين بي سور 6 ياك؟ كاين بي سور 4 عاد بي سور 3 هي الأخرى ياك؟
شوف واش غدير مثلا الا بغيتي تعمرو هذا كدير مثلا يا سينيس هنا كوسينيس ياك ديرو سينيس اكس هنا كوسينيس الوغ كدير 0 1 2 3 4 ياك وإلا بغيتي هنا ثاني غدير 4 ثم غادي هابط 3 ياك 2 1 0 إلا بغينا مثلا هنا غندير غاسين ديال هذه ونقسم على جوج إلا بغيت لي فالور ندير الغاسين ونقسم على جوج الغاسين ونقسم على جوج إلا هنا ثاني غاسين نقسم على جوج غاسين دو 3 sur 2 غاسين دو 4 sur 2 وبقى غادي ثاني هنا غاسين دو 4 sur 2 غاسين دو 3 sur 2 غاسين دو 2 sur 2 غاسين دو 1 sur 2 يعني هاد الطابلو خصكم تكونوا حافظينه بحال دابا ما لاحظتوا معايا كوسينيس ديال بي sur 4 كانت هنايا 2 دونك درت لها الغاسين وقسمت على 2 سي غاسين دو 2 كالكولاتريس غتعطيك هادشي واحد الطابلو غتحفظوه ولا خاصكم تشوفوا الزاويه شحال خاصها تكون عندكم صافي ندوزو كاينه واحده بروبريتي وحده اخرى اش كتقول هاد البروبريتي كاين هذا ديفينيسيون واحد كاين بروبريتي 1 دابا بروبريتي 2 كيقول لك مثلا الا انا باغي نحسب برودوي سكالير ما بين ا بي مثلا هذه ا وهذه بي ياك انا باغي ندير برودوي سكالير مع هاد اشنو كندير دونك كيقول لك لو برودوي سكالير ا بي ا سي دونك يمكن لي نرومبلاسي اش يمكن لي نرومبلاسي سي بلا بروجيكسيون ديالها سور ا بي يعني نرومبلاسي هاد سي بلا بروجيكسيون ديالها سور ا بي مثلا الا كان هو اش دونك غادي ندير اش هذاك البرودوي سكالير غادي ندير هو البرودوي سكالير ما بين اش ما بين ا بي و ا اش شنو هو لافونتاج ديال انني ندير برودوي سكالير ما بين جوج ديال لي فيكتور بولينيير لاحظوا معايا هنا مثلا الا خديت مثلا او هي لو ميليو ديال هي السونتر ديال دياغونال او هي غناخد او هي السونتر ديال الكار الوغ الا حسبت لو برودوي سكالير مثلا ا او سكالير باغ اكزومبل ا سي اش كتلاحظوا هي لا ديستونس ا او ياك فوا ا سي فوا لونغ اونتر لي دو ولكن بلاتي دابا راه عندك ا او ا سي عندهم ميم سونس بحال دابا هادي مع هادي عندهم نفس المنحى الزاويه بيناتهم زيرو ولكن الا كانت غادا وحده هنا وحده هنا لونغ بيناتهم هي اللي كتكون بي الا كان عندك جوج ديال لي فيكتور كولينيير دو ميم سونس لونغ بيناتهم زيرو إذا كانوا عندك دو فيكتور كولينيير دو سونس كونترير لونغ بيناتهم كتكون بي عارفين دونك هادي غتكوسينيس زيرو شحال هي 1 دونك او ا هي راسين دو 2 سور 2 علاش لان قلنا هاد او ا هي النص ديال ا سي و ا سي حنا قلنا هي راسين دو 2 نيتيزون بيتاغور وهنا ا سي هي راسين دو 2 وهادي هي 1 دونك فينالمون اون تروف 3 هي 1 ودوز هذا هو صافي لا ماشي بالضروره الميليو هذيك بصفه عامه دابا انا غير كنشرح لكم شنو هو البرودوي سكالير دو فيكتور كولينيير نسيت هذه الملاحظه ما قلتهاش لكم عاد غنرجع لها دابا مثلا الا خدينا او ا ولا او دي مثلا سكالير او بي شحال غيكون هي لا ديستونس او بي او دي فوا لا ديستونس او بي فوا كوسينيس اونتر لي دو شوفوا او دي هابطه وهاد او بي غادا الفوق يعني لونغ بيناتهم هي بي بمعنى اش غيكون عندي هنا كوسينيس بي هو ناقص واحد دونك بمعنى هي موان او دي فوا او بي شنو كتلاحظوا الا عندكم جوج ديال لي فيكتور كولينيير ممكن نقولوا مثلا عندي جوج ديال لي فيكتور كولينيير بلا ما نحسب كاع هادي مادام واحد اذا شنو كندير كنشد غير ا او ا سي مثلا لا ديستونس ا او فوا لا ديستونس ا سي اذا كانوا عندي جوج ديال لي فيكتور كولينيير ولكن دو سونس كونترير دونك غنحيد غير حيد لي فيكتور ونرومبلاسي نحط واحد موان هنا صافي اذا كانوا دو سونس كونترير وي هضر بالجهد انا ما كنسمعش موان جاتكم كوسينيس بي كانت عندنا كوسينيس بي بيناتهم يلاه مسحتها هي كوسينيس بي شحال كتساوي هي موان زعما هي عطاتني هاد الموان اللي كاين هنا
صافي دابا غندوزو رجع شنو هو لافونتاج دابا هاد الا كانوا عندي لي فيكتور كولينيير برودوي سكالير ديالهم سامبل بزاف اذا حنا شنو لافونتاج ديال هاد لا بروبريتي elle transforme le produit scalaire de deux vecteurs quelconques en produit scalaire de deux vecteurs qui sont collinières لاحظوا AB AB il est collinière avec AH donc là نحسب le produit scalaire facilement ولكن pourquoi déjà هاد لا بروبريتي علاش صحيح هاد لا بروبريتي علاش هاد لا بروبريتي صحيحه يمكن ندير ان بتي ديمونستراسيون هنا ديمونستراسيون لاحظوا معايا مثلا الا خديت AB scalaire AC donc AC غنحاول ندير في AC غنحاول ندير AH relation de charge AH plus HC درت relation de charge هنايا دخلت H ياك نعاود باش نكتب بعدا AC عاد ندخل relation de charge donc هذه هي AC et après je vais introduire H en utilisant la relation de charge scalaire A H plus HC. Donc dès les parenthèses et après je développe. Donc c'est quoi? C'est AB scalaire H plus AB scalaire HC. Donc شوفوا معايا مثلا HC شوفوا HC مع AH HC مع AB pardon ils sont comment? perpendiculaire donc هذا غيساوي زيرو شنو بقى؟ حطينا هذا اللي هو اللي عندنا فهمتوا كيفاش دابا؟ مزيان الوغ كاين هاد لا ديفينيسيون دونك يمكن نستعملوا هاد لا ديفينيسيون باش نعاودو نحسبو نيت هاد البرودوي سكالير ا بي مع دونك ا بي سكالير ا سي اذا شنو غندير؟ شكون هو le projeté de donc شكون هو le projeté de C sur AB شوف ها هي C ديروا لها la projection sur AB شنو تلقى هي B donc هنا غتولي هي AB scalaire AB elle-même ولكن AB راه كولينيير مع نفسها قلنا اذا كانوا عندنا جوج ديال لي فيكتور كولينيير وعندهم ميم سونس il s'agit du même vecteur donc غتبقى عندي هي AB fois AB ولكن أنا عارف AB شحال كتساوي هي 1 fois 1 اللي هي 1 donc فعلا لقينا produit scalaire égale 1 هنايا donc avec cette méthode c'est très facile de calculer le produit scalaire donc il reste quoi? Il reste les propriétés des produits scalaires par exemple vous avez le théorème de Pythagore le théorème d'Al-Kashi une généralisation de Pythagore. Par exemple, si vous avez un triangle ABC comme ça, A, B, C. Donc ça c'est l'angle A. Alors BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Alors moins 2 fois AB scalaire AC. Elle est propriété d'Al-Kashi. يمكن نكتب AB scalaire AC comme AB, la distance AB fois la distance AC fois cosinus entre les deux. Cosinus de A qui est là. Donc, il y a directement AB scalaire AB fois AC fois cosinus de A. Il y a l'angle entre AB et AC. Alors, il est qu'un A, il est que le triangle rectangle en A, qu'est-ce qu'on a dit égal 0, cosinus A égale 0, on retrouve le théorème de Pythagore. Quelle propriété de la médiane? De la médiane. Alors, qu'est-ce qu'il dit la propriété de la médiane? Vous avez un triangle ici, ABC, A, B, C. Alors, ici, vous avez le milieu. Si vous avez le point I, alors ça, c'est la médiane. Alors, à quoi est égal, si on cherche à calculer la distance à I, nous avons une propriété qui s'appelle la propriété de la médiane. Donc, c'est AB au carré plus AC au carré
égale 2 fois AI au carré, voilà, 2 fois AI au carré, cette distance, plus la distance BC au carré, divisé par 2. C'est une propriété de la médiane. Voilà, c'est ça l'essentiel de ce que vous arrivez en TC, en tronc commun. Alors, si vous avez par exemple un repère maintenant, faites attention, si vous avez un repère orthonormé, si vous avez un repère orthonormé OIG, d'accord? Orthonormé, ça veut dire quoi? I est orthogonal à G, c'est-à-dire produit scalaire entre I et G égale combien? 0. Et orthonormé, ça veut dire que la norme de I égale la norme de G égale 1. Donc on se place dans un repère orthonormé. Si on a un vecteur de coordonnées x, y, ça veut dire quoi cette notation? Ça veut dire que U s'écrit dans la base IG, comme x fois I, plus y fois G. Et si on a un autre vecteur qui a pour coordonnée AB, alors V c'est A fois X, pardon, A fois I, plus B fois G. Maintenant, on calcule le produit scalaire. U fois et scalaire V par V. C'est quoi? C'est XI plus YG facteur de A fois I plus B fois G. Alors, on développe. X fois A fois I scalaire I plus X fois B, si on a un vecteur, I scalaire G plus Y fois A fois G scalaire I plus Y fois B, G scalaire G. Alors, I scalaire I, c'est quoi? Normalement, I scalaire I, ce sont deux vecteurs collinéaires qui ont le même sens. Donc, c'est la norme de I fois la norme de G. Mais la norme de I fois la norme de G, c'est 1 fois 1 est égal à 1, donc il reste X fois A. Ça marche? I scalaire G vaut 0 puisque le repère est orthonormé, donc cette quantité est disparaît. G scalaire I, la même chose, ça donne 0. Mais G scalaire G, c'est 1, c'est comme pour le I. G scalaire G, c'est la norme de G fois la norme de G, c'est 1. Donc il reste plus Y et B. Alors, pour calculer le produit scalaire analytiquement, il suffit de multiplier l'abscisse fois l'abscisse, plus l'orthonie fois l'orthonie. C'est ça la propriété intéressante qu'on appelle la formule analytique, au lieu de la formule trigonométrique, Lichna se rappelle bien le tronc commun. Maintenant, si on calcule U scalaire U, on trouve quoi? U scalaire U, il faut prendre ici U pour coordonner x, y. U la même chose pour coordonner x, y. Donc il faut multiplier quoi? X fois x, ça donne x carré, plus y carré. Mais U et U, ce sont deux vecteurs collinéaires. Donc ça va donner quoi? C'est la norme de I fois la norme de U. C'est-à-dire c'est la norme de U au carré. On retrouve directement que la norme de I égale quoi? Égale à la racine de x carré plus y carré. Vous avez déjà vu ça. D'accord? Mais maintenant, on a démontré pourquoi la norme de U égale ça. Si vous avez par exemple le vecteur AB, la distance AB. La distance AB, par définition, c'est la norme de le vecteur AB. Mais on sait que les coordonnées de AB sont quoi? Normalement, les coordonnées de AB, c'est XB moins XA, YB moins YA. Donc, c'est l'abscisse, c'est racine de l'abscisse qui est XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré. Ça marche? On retrouve bien une définition classique de la distance. Vous avez déjà vu, je crois.
crois, en troisième année de collège. Mais ici, on a démontré pourquoi la distance AB égale ça. Alors, maintenant, on va passer alors, j'ai déjà les définitions que j'ai écrites ici sont déjà données dans le document. Alors, on se place, donc le cours c'est produit scalaire, expression analytique de produit scalaire, distance norme. Alors le plan est rapporté à un repère orthonormé OIG, U à port coordonnées XY, V la même chose X', Y', deux vecteurs du plan. Et A à port coordonnées X, A, Y, A, B la même chose, deux points du plan. Théorème et définition, le produit scalaire de deux vecteurs U et V est donné par cette expression, appelée expression analytique de produit scalaire. On a démontré cette propriété. Pour calculer le produit scalaire de I fois V, il suffit de multiplier l'abscisse fois l'abscisse, plus l'ordonnée fois l'ordonnée. Et on a montré que la norme de vecteur I est écrite sous cette forme, puisque normalement la norme de I par définition c'est la racine de I scalaire U, donc c'est X carré plus Y carré. Bien sûr, si on a la distance AB, on a montré qu'elle est égale à cette quantité. Maintenant, il faut faire cet exercice. Alors, on a les coordonnées de AB. Alors, pour montrer que ABE est rectangle en E, on calcule le produit scalaire AE avec BE. On doit trouver normalement 0. Alors, on a... Quelles sont les coordonnées de AE? Donc, normalement, XE, c'est 1 moins 3. YE, c'est moins 1 moins 2. Donc, AE a pour coordonnées combien? Moins 2, moins 3. C'est bien. Et on a les coordonnées de BE. 1 moins, donc c'est plus 1 sur 2. Y, c'est moins 1, moins 0. Donc, BE a pour coordonnées 3 sur 2, moins 1. On a le produit scalaire AE avec BE égale, il suffit de multiplier quoi? L'ordonnée moins 2 fois 3 sur 2 plus moins 3 fois moins 1. Alors ça donne quoi? Le 2 il simplifie avec le 2 qui est là, il reste moins 3. Moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3, égale 0. Donc, conclusion, AE est perpendiculaire à BE, d'où le triangle ABE est un triangle rectangle en E. Voilà, on a fini la question. Hein? Maintenant, il faut... Alors, montrons que ABCD est un parallélogramme, est un losange parallèle. Il faut montrer que ABCD, premièrement, est un parallélogramme. Donc, il suffit de montrer que le vecteur AB égale le vecteur DC. Alors, on a quoi? Les coordonnées de AB, c'est XB moins XA, donc moins 1,5, moins 3, ça fait moins 7 sur 2. Ça, c'est l'abscisse. Pour l'ordonnée, YB moins YA, c'est moins 2. D'accord? DC, XC moins XD. XC, c'est moins 1, moins 5 sur 2. Alors, c'est moins 2, moins 5, ça fait moins 7 sur 2. Et de même, on va trouver que moins 4. Alors,
Moins 4. Voilà. Moins 4, moins 2, ça fait plus 2, donc c'est moins 2. Voilà. Donc on remarque que les vecteurs AB et DC, ils ont même coordonnées. Donc AB égale, donc ils sont égaux, égale DC. D'où A, B, C, D est un parallélogramme. Bien. Maintenant, pour montrer qu'il s'agit d'un losange, il suffit de montrer que ces diagonales sont orthogonaux. Et pour montrer que les diagonales sont orthogonaux, il suffit de calculer le produit scalaire de AC par BD. Alors, quelles sont les coordonnées de BD? DXD moins XB, XD moins XB. C'est quoi déjà? XD c'est 5 sur 2, moins XB. C'est plus 1 sur 2. Donc c'est 3, c'est bien. Alors pour YD moins YB, donc moins 2, moins 0, ça fait moins 2. Et le vecteur AC, XC moins XA. XC moins XA, c'est moins 4, c'est ça? Ici, YC moins Y, donc c'est moins 6. Donc, le produit scalaire de BD avec AC égale quoi? Alors, 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Plus moins 2 fois moins 6, ça fait 12, donc égale 0. Conclusion, les vecteurs BD et AC sont perpendiculaires, sont orthogonaux, d'où les droites BD et AC sont perpendiculaires. Donc, ABCD est un losange. Ça marche? Maintenant, on va passer à la méthode 2. Donc, on a déjà montré que ABC est un parallélogramme. Donc, la même méthode ici. Maintenant, donc on va écrire, on a ABCD est un parallélogramme. C'est-à-dire qu'on montre toujours qu'il s'agit d'un parallélogramme. Et pour montrer qu'il est un losange, il suffit de montrer que deux côtés consécutifs ont même longueur. Et maintenant, juste à là, il يكونوا متقايسين. هذا تاعو هذا. Donc on va calculer par exemple AB. C'est quoi? C'est. Donc est-ce qu'on a déjà calculé les coordonnées de AB? Oui, c'est quoi? Donc c'est moins 7 sur 2, ça fait combien? Donc c'est 49 sur 4 plus 4. Ça fait combien? 16 plus. Ah oui, je suis la calculatrice. Ça fait combien? 5. Voilà, ça fait combien? C'est 65 sur 4. On peut écrire, c'est 65 sur 2. On passe maintenant à BC. Est-ce qu'on a déjà calculé BC? Non? Donc il faut calculer normalement le XC moins XB. XC moins XB, c'est moins 1, moins 1,5, c'est 1 sur 4 ici. Au carré. Alors, YC, c'est moins 4. Donc ici, c'est plus 16. Ça fait combien? 4 fois 16, ça fait combien? 64 plus 1, ça fait 65 sur 4, qui est égal à racine de 65 sur 2. Donc, on remarque quoi? AB égale BC, d'où ABCD est un losange. Vous vous rappelez dans la forme ana? Non, c'est pas analytique, la forme trigonométrique. La forme analytique, il y a les coordonnées. Alors, je n'ai U scalaire V égale quoi? La norme de U fois la norme de V fois cosinus l'angle entre les deux, c'est-à-dire entre U et V. Donc, on peut dire quoi? Que cosinus de θ, c'est-à-dire l'angle entre les deux, c'est égal à U
scalaire V divisé par la norme de I fois la norme de V. Donc, normalement, il est très facile de calculer analytiquement le produit scalaire si on dispose des coordonnées. Et bien sûr, la norme, on sait calculer la norme, on a donné, si vous avez U à pour coordonnées x, y, la norme de U, c'est racine de. Alors, si vous avez par exemple U à pour coordonnées x, y, et V à pour coordonnées AB, alors ça va donner quoi ici? C'est XA plus VY. C'est très facile de calculer U scalaire V. Pour la norme de U, c'est racine de x carré plus y carré, et la norme de V, c'est a carré plus b carré. Donc, on peut directement calculer cosinus de l'angle entre les deux en utilisant cette formule trigonométrique et en passant par le calcul analytique. Maintenant, on dispose d'une autre formule pour sinus de θ. On ne va pas la démontrer ici, mais on va l'admettre. Il faut faire attention pour le sinus θ. Alors, sinus de l'angle entre les deux, on peut la calculer en utilisant le déterminant entre UV divisé par la norme de U, toujours par la norme de U fois la norme de V. Mais il faut faire attention. Ici, le θ, si vous avez U, θ, c'est l'angle entre U et V. Il faut commencer par U ici. Puisque le déterminant de U et V, ce n'est pas la même chose que le déterminant de V et U. C'est moins normalement, il y a un moins qui va sortir ici. C'est pour cette raison qu'il faut voir le θ ici. Si on commence par U dans l'ordre de θ, il faut commencer ici par U à l'intérieur du déterminant. Pour le cosinus, oui, pour le cosinus, on n'a pas de problème. Mais pour le sinus, il faut faire attention. Alors, déterminant, c'est quoi? Déterminant, normalement, c'est les coordonnées de U, c'est quoi? C'est par exemple, vous avez les coordonnées de U, c'est XY. On met ici XY. Soit horizontalement, soit verticalement ici. V a pour coordonnées, par exemple, AB. On met ici AB. Ici, normalement, on sait comment calculer ceci. C'est racine de x carré plus y carré. Ici, c'est racine de a carré plus b carré. Mais pour le déterminant, il faut multiplier x fois b, xb. Il y a un moins dans la définition du déterminant fois a fois y. Donc, on multiplie x fois y, et puis on fait le moins, on multiplie a fois y. Divisé par les expressions. Et bien sûr, si on a un triangle ABC, donc c'est une propriété à retenir. Si on a ABC un triangle, et on cherche à calculer son R. Oui, le problème du sinus, il faut commencer. Si vous avez θ ici, commence à partir UV, il faut mettre U ici. Si vous avez θ, c'est l'angle entre V et U, il faut commencer par V ici. D'accord? Mais pour le cosinus, on n'a pas de problème. Si vous commencez ici par U, puisque le produit scalaire déjà il est commutatif. D'accord? Le déterminant n'est pas commutatif. Le déterminant de IV, ce n'est pas la même chose que le déterminant de V fois le déterminant de V. Oui? Oui. Donc V هو الأول déterminant. D'abord, on a l'aire de triangle. L'aire de triangle, donc directement S de ABC, donc il faut retenir la formule, c'est 1/2 fois déterminant de entre AB et AC. Donc vous pouvez normalement faire déterminant entre CA et CB ou bien déterminant entre BA et BC. Donc on peut normalement interpréter facilement cette propriété en disant quoi? L'aire, vous connaissez à quoi est égal l'aire? Donc là, je vois une première, il faut multiplier la hauteur fois la base, la diviser par 2. S c'est quoi? De ABC, c'est 1/2 fois AH fois
fois BC. Ça marche. Mais AH. Alors, si on prend par exemple ici B, alors il faut faire attention. Ici, j'ai A. Donc, je ne vais pas commencer la projection à partir de A. Donc, je vais commencer la projection, par exemple, à partir de B. Alors, je projette B ici. Ça, la projection, même si ce ne sont pas orthogonales sur la figure, vous pouvez imaginer qu'elles sont orthogonaux. Alors, l'aire de ABC, c'est 1,5 fois la hauteur qui est BH. Donc, j'appelle ce point H, multiplié par AC. Ça marche? Mais le BH, donc ici, on a le sinus A égale quoi? C'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse qui est AB. Le côté opposé, c'est BH sur AB. Alors, BH égale quoi? C'est AB fois sinus A. Donc, je remplace BH ici, on trouve quoi? 1,5 fois A, alors fois AB, fois AC qui est là, fois cosinus de A qui est donc entre les deux. Et ça, c'est 1,5 fois, ça c'est quoi? Le sinus A, c'est quoi? AC. Le sinus A, c'est normalement le déterminant de quoi? Donc, je vais écrire ici pour le sinus A. Donc, c'est 1,5, voilà. Et dans BH, il y a AB fois sinus A fois AC. Mais c'est 1,5 fois AB fois sinus A. Mais sinus A, il y a déterminant AB AC divisé par quoi? Par la norme, et par AB fois AC. Et on va multiplier par le AC qui est là. Donc, on va simplifier par AC, AB, AB, il reste quoi? 1,5 fois déterminant de AB. Mais ici, on a pris une situation là où tous les quantités sont positives. Alors, pour avoir quelque chose de positif, il faut mettre la valeur absolue. Pour ne pas discuter les autres cas, c'est toujours, on a la valeur absolue ici. Donc là, l'aire du triangle ABC, c'est 1,5 fois déterminant de AB fois AC. Mais AB fois AC ici, c'est positif, donc c'est la même chose. Et en général, il faut mettre la valeur absolue. Alors, on passe maintenant à cet exercice. On a AB égale quoi? Égale combien? C'est racine de XB. Quel est XB? Il y a 1 moins XA, il y a 3 au carré, plus 1 moins 3 au carré. Alors ça fait combien? Ici c'est 4. Ça 4 fois 4, 2 fois 4. C'est égal à 2 racines de 2. Pour AC, pardon, la distance, c'est pas le vecteur AC. Pour AC, on a quoi? Racine de, alors XC, 1, moins 3 au carré, 3, moins 3 au carré, donc il reste racine de 4 qui est égale à 2. Ça marche? Maintenant, on va calculer le produit scalaire AB fois AC. Mais il faut calculer premièrement les coordonnées de AB et les coordonnées de AC. On a AB, rapport coordonnées combien? C'est XB moins XA, c'est moins 2. YB moins YA, c'est moins 2. Et AC, rapport coordonnées quoi? C'est moins 2, 0. C'est ça? Donc, en utilisant la propriété analytique, AB scalaire AC,
c'est égal à quoi? L'abscisse fois l'abscisse, moins 2 fois moins 2, plus l'ordonnée, moins 2 fois 0. Donc finalement, on trouve 4. AB scalaire AC égale 4. Oui? Alors, je sais pas marche. Je ne parle pas de ça. مش مشترك حاجة لازم. مش مشترك لا ميثود إندكس ماشي حاجة تكربع. بس كون غلطتي حاجة تكربع. Alors, on passe à la question 2. Calculer la mesure de l'angle AB. Alors, pour calculer la mesure de l'angle ABAC, il faut calculer cosinus de cet angle. Mais le cosinus ne se fait pas. On va calculer le cosinus et le sinus. Alors, on a à quoi est égal cosinus de la mesure de l'angle entre AB et AC. Normalement, c'est AB scalaire AC divisé par la norme de AB qui est la distance AB fois la distance AC. Ça va donner quoi? Produit scalaire c'est 4 et AB fois AC, on a montré quoi? C'est 4 racine de 2. Donc finalement, c'est racine de 2 sur 2. Et on va calculer le sinus. Alors il faut faire attention. Pourquoi cosinus ne s'écrit pas pour déterminer la mesure de l'angle? Alors ici, je vais tracer ici le cercle trigonométrique. Alors, le cercle trigonométrique. Alors ici, P sur 4, normalement racine de 2, c'est racine de 2 sur 2, il est là. Ça, c'est racine de 2 sur 2. Mais il y a deux angles qui correspondent à cette valeur. Il y a l'angle qui est là et l'autre angle, il est là. Ces deux angles, ça c'est moins P sur 4 et ça c'est P sur 4. D'accord? Ces deux angles ont même cosinus. C'est-à-dire cosinus de racine de 2, cosinus de moins P sur 4 égale racine de 2 sur 2 et cosinus de P sur 4 égale aussi racine de 2 sur 2. Mais donc le vecteur, donc la mesure de l'angle, est-ce que c'est P sur 4 ou bien moins P sur 4? Alors, pour déterminer la mesure, il faut savoir, il faut déterminer le signe de cet angle. Donc, ici le sinus il est négatif, ici le cosinus est positif. Donc, on doit forcément calculer le sinus de cet angle. Alors, sinus de AB scalaire AC, c'est quoi? Par définition, c'est déterminant de AB, on va commencer par AB, avec AC, divisé par la distance AB fois la distance AC. Alors, le déterminant, c'est quoi? Les coordonnées de AB, qu'est-ce qu'on a montré? Moins 2, moins 2. Donc, moins 2, moins 2. Les coordonnées de AC, c'est moins 2, 0. Divisé par, ici on a quoi? AB, c'est 2, racine de 2, et l'autre c'est 2, donc c'est 4, racine de 2. Alors, on calcule le déterminant. Moins 2 fois 0, ça fait 0. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4, mais il y a un moins de la définition du déterminant. C'est moins 4 divisé par 4 racine de 2. Donc, à quoi est égal sinus? Cosinus de AB AC, c'est égal à racine de 2 sur 2. Ici, après simplification, on peut écrire que c'est moins racine de 2 sur 2. Donc,
sinus de ABAC, il est négatif. Alors, donc, à quoi est égal alpha? قبل كنا كنقولوا alpha واش بي sur 4 ولا moins بي sur 4. قلنا نشوفوا السينيس ديالها. إذا كان عندها السينيس بوزيتيف راه بي sur 4. كان عندها السينيس نيجاتيف راه moins بي sur 4. شنو لقينا في السينيس؟ il est négatif. Donc, conclusion, l'angle AB, la mesure de l'angle ABAC, la mesure de l'angle est égale à quoi? Normalement, il conclut à moins P sur 4 modulo de P. Il faut toujours écrire les angles comme ça. Les égalités de l'angle, il faut l'écrire comme ça. Normalement, les angles ne sont égaux que modulo de P. Il y en a conclu à moins P sur 4 modulo de P. Maintenant, l'inégalité triangulaire, on a la norme de U plus V, c'est toujours inférieur ou égal à la norme de U fois la norme de V. Maintenant, la propriété de Cauchy-Schwarz. Donc, l'inégalité triangulaire, il y a de l'oula. Donc, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, il y a de Tania. Donc, Cauchy-Schwarz, normalement, c'est vous on a U scalaire V. U scalaire V. Il est dans la forme analytique. La forme trigonométrique. Il y a la norme de U fois la norme de V fois cosinus de θ. L'angle entre les deux. La norme de U et la norme de V sont positives. Entre le genre de la valeur absolue. Par contre, cosinus θ, ما كنعرفش le signe ديالها غنخلي عليها la valeur absolue. ياك؟ دونك هذه كتساوي هذه. اور حنا اش كنعرفوا؟ كنعرفوا بلا كوسينيس دو θ كسور ما بين اش واش؟ ما بين ا و moins 1. يعني la valeur absolue de cosinus θ est inférieure ou égale 1. Donc إلا ضربنا هنا في la norme ديال U fois la norme ديال V, اش غادي نلقاو؟ غنلقاو هنا inférieure ou égale la norme ديال U fois la norme ديال V. ولكن هذه شنو هي هذه؟ هذه راه هي U scalaire V en valeur absolue. يعني هذا الشيء هو U scalaire V en valeur absolue inférieure ou égale la norme de U fois la norme de V. Donc, l'inégalité, بسبب أن الفالور absolue cos ديال الفالور absolue صار من واحد. هادشي باش ولات عندي هاد الانégalité. باش نشوفوا l'application ديالها. On va commencer par l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, là, on va poser deux vecteurs. On va considérer deux vecteurs. On va considérer le vecteur U qui a pour coordonnées 1 racine de A et le V qui a pour coordonnées A1. Alors, à quoi est égale la norme de U? La norme de U, c'est racine de 1 plus racine de A au carré. X au carré plus Y au carré, la norme. C'est-à-dire racine de 1 plus A. À quoi est égale la norme de V? C'est, la V c'est A, donc c'est 1 au carré plus A au carré, c'est-à-dire 1 plus A au carré. Ça c'est la norme de V. Alors, pour la première question, on va dire quoi? On a, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a le produit scalaire entre U et V, c'est inférieur ou égal à produit scalaire, inférieur ou égal à la norme de U fois la norme de V. Donc, on remplace. À quoi est égal le produit scalaire de U fois V? C'est l'abscisse fois l'abscisse, c'est-à-dire 1 fois A, plus l'ordonnée fois l'ordonnée, c'est-à-dire 1 fois racine de A, est inférieur ou égal à la norme de U. On a calculé la norme, c'est racine de 1 plus A, fois la norme de V, 1 plus A au carré. Donc, il faut faire attention. Est-ce qu'on a trouvé cette inégalité ou pas? Non encore.
Donc, on a trouvé racine de 1 plus A, on a trouvé cette quantité, mais ici, on n'a pas de valeur absolue. Mais ici, ça, c'est A plus racine de A. Mais il faut faire attention, A, il est positif ici. Donc, cette quantité A plus racine de A est positive, donc je peux éliminer la valeur absolue. D'où, donc, alors, j'élimine la valeur absolue. A plus racine de A, c'est inférieur ou égal à racine de 1 plus A fois racine de 1 plus A au carré. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Alors, pour notre inégalité, ça c'est l'inégalité de 1, maintenant 2. Alors, on va appliquer quoi? Donc, pour la question 2, pour montrer cette terrible inégalité, alors je peux juste calculer ça. Alors, à quoi est égal? Quelles sont les coordonnées de U plus V? Il suffit de sommer les coordonnées de U, c'est-à-dire 1 plus A, racine de A plus 1. Ça donne quoi? Donc la norme, on va écrire quoi? On a, d'après l'inégalité triangulaire, on va écrire l'inégalité. Donc qu'est-ce qu'il dit? La norme de U plus V est inférieure ou égale à la norme de U plus la norme de V. Maintenant, on va remplacer. Donc, la norme de U plus V, c'est quoi? C'est la racine carrée du coordonnées de U plus V. Donc, c'est 1 plus A au carré plus racine de A plus 1 au carré. C'est inférieur ou égal, la norme de U, mais la norme de I, on a montré que c'est 1 plus A, plus la norme de V qui est égale à 1 plus A carré. On a trouvé le second membre ici, racine de 1 plus A au carré, plus racine de 1 plus A. Maintenant, il faut calculer ça, on va retrouver cette quantité qui est là. Or, 1 plus A au carré plus racine de A plus 1 au carré, c'est quoi? Identité remarquable, 1 plus 2A plus A au carré. Ici, on a racine de A au carré plus 2 racines de A plus 1 au carré. Donc, finalement, on trouve quoi? A carré, d'accord, plus 2A plus A qui est là, donc racine de A au carré, c'est A. Donc, ça va donner 3A plus 2 racines de A, plus 1 plus 1, ça fait 2. Donc, on a bien trouvé la quantité qui est là. Donc, conclusion, on a montré que la racine de A carré plus 3A plus 2 racines de A plus 2 inférieur ou égal à racine de 1 plus A plus racine de 1 plus A au carré. Donc, on a démontré deux inégalités en utilisant le théorème de Cauchy, l'inégalité de Cauchy et l'inégalité triangulaire.